네, 잠시 후 3세션을 시작하겠습니다. 모두 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 이제 3세션을 시작하도록 하겠습니다. 3세션의 주제는 영업비밀 침해 소송의 주요 쟁점으로서 특히 영업비밀의 공동보유자 문제, 심리절차상의 특수문제 등에 대해서 다룰 예정입니다. 진행은 임영우 특허법원 고법판사님께서 맡아주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 방금 소개받은 특허법원의 임영우 판사입니다. 영업비밀 침해 소송의 주요 쟁점에 대해서 세계 최고의 전문가분들께 고견을 청하는 역할을 맡게 되어 개인적으로 무척 영광입니다. 영업비밀의 중요성이 날로 커져가고 있고 영업비밀 침해 소송이 점점 복잡해지는 가운데 세계 주요 국가들의 실무를 알아보고 그 차이점을 살펴보는 것은 대단히 유익할 것입니다. 오후 4시 30분까지, 4시 40분까지 예정된 3세션 시작에 앞서 패널분들을 패밀리 네임의 알파벳 순서에 따라 차례로 소개해드리겠습니다. 청중들께서는 박수로 환영해 주시기를 부탁드립니다. 예, 먼저 미국 일리노이 연방법원의 에드먼드 챙 판사님이십니다. Director Judge Edmund Cheng from U.S. District Court of Illinois. 일본 지적재산재판소의 From Japan, we 히로아키 have Judge 이마이 Hiroaki Imai 판사님이십니다. from IP High Court of Japan. 와이포의 We have 안드라시 from WIPO, 요쿠티 Director 국장님이십니다. Andras Yokuti. 독일 We have 에스캅의 from 시바르츠의 Germany, 크리스토프 비간트 변호사님이십니다. Lawyer Mr. Christoph Wegan from SKW Schwarz, Germany. 중국 광동성 China, 고급 we have 인민법원의 Judge 단예 Danye, High 판사님이십니다. People's Court of 단예 Guangdong 판사님은 Province. 온라인으로 참여해 Judge 주셨는데요. Danye is 한 가지 attending 양해 from 말씀을 좀 online, 드리면 and I like to ask 한국과 for your 중국 사이의 understanding. 네트워크 상황이 여의치 Because of 않아 poor network 혹시 situation 온라인 between 연결이 China 원활하지 and 않을 Korea, 수 so we 있음을 may 미리 말씀을 experience some 드리겠습니다. difficulties in the network. So 이어서 please understand. 서울고등법원의 And from 김강남 Korea, 고등법원 we have 판사님이십니다. High Court Judge Kim Kwang-nam from Seoul High Court. 마지막으로 대정지방법원의 Lastly, we have 박은희 Judge Park 판사님이십니다. Eun-hee from Daejeon District Court of Korea. 네, 그러면 3세션은 Let's 각국의 begin with 영업비밀 session 보호 3. 법제에 In 대한 this session, we are going 개관, to 또 have an 영업비밀에 대한 overview 와이포의 of the laws of 정책, each country on 영업비밀 trade 공동보유자 secret 사이의 protection 침해 and WIPO's 문제, policies on this, 마지막으로 the 영업비밀 issue of 침해 소송의 infringement between 절차적 문제 co-owners and the 순서로 procedural 진행될 issues of 예정입니다. the infringement 논의에 들어가기에 litigation. 앞서 Before we begin the 각국의 discussion, 패널들께서 all the 저희가 panelists from many 준비하신 모든 countries 질문에 have 대해 sent us very 전문적이고도 detailed, professional, 상세한 서면 written 답변을 answers to all the 보내오셨습니다. questions we had sent. 상세한 We'd 답변을 like to 주신 thank the 패널분들께 깊이 panelists for very 감사드리고 detailed 그 answers, 내용은 and their answers 영문과 또 are 번역문으로 included in the 자료집 reference 속에 book in 있음을 Korean and 알려드리겠습니다. English. 저희 3세션에 주어진 시간이 약 For this 80분인 session 관계로 3, we are given 패널들에게 80 발언 minutes, 시간을 so in order 가능한 to 많이 give 드리기 as 위해 much time as 제가 possible to 각 the 소 panelists, 주제별로 I am going 질문을 to 통합 summarize the 요약하여 한 questions 번에 per 질문을 드린 topic, 다음에 and I'm going to 각 ask a number of 패널들로부터 questions at 답변을 once 듣는 and 순서로 ask each panelist to 진행하겠습니다. answer. 패널들의 답변 순서는 The order 앞서 of the answer 소개드린 by the 것처럼 panelists as 패밀리 네임의 just like the 알파벳 순서에 따라 introduction will be the 답변을 alphabetical 듣겠습니다. order of the panelists' 자료집도 family name. 비슷한 방식으로 And the 질문과 reference 답변을 book 편집해 also 두었습니다. has the summary of the 청중들께서는 questions and 세션 answers. 진행에 So 맞추어 as we go 자료집을 along with the session, you can 참고하시면 also 도움이 refer 될 to 것 the 같습니다. reference book. 네, 그러면은 첫 주제부터 Now I'm going to start 시작하겠습니다. with the first topic. 그 대부분의 나라에서 영업 Most 비밀을 countries 보호하고 protect 있지만 trade 그 secrets. 구체적인 However, 보호의 there are 방법 differences 또 in 보호의 different countries in 수준 terms of 나라별로 the 차이가 method of 분명히 protection 있습니다. and level of 따라서 protection. 영업 비밀 침해 소송의 Therefore, 구체적인 before we 실체적 talk about the 절차적 substantial and 쟁점을 procedural 다루기 issues 전에 of the 영업 비밀 litigations 보호에 on the 대한 infringement of 각국의 trade 법제를 secret, let's 개괄적으로 first have an 살펴서 overview 그 of each country's 공통점과 legal system on 차이점을 trade
이해하는 to 것은 understand the 중요할 것이라고 similarities 생각됩니다. and differences. 각국의 패널 I'd 분들께 like to 자국의 ask 영업비밀 each 보호 panelist 법제의 to 개요와 introduce 최근의 변화 the legal 그리고 system of 주목할 trade 만한 secret 판결의 protection 소개를 and recent 부탁드리고자 changes 합니다. and some 패널 한 landmark 분당 cases. 4분 정도의 범위 I 내에서 give 4 발표해 minutes to 주시면 each of the 감사하겠습니다. 그러면 Starting 먼저 with 에드먼드 챙 판사님 Judge 발표 Chang from the 부탁드립니다. United States. Thank you. Okay, thank you very 네, much, and 감사합니다. thank you, Chief Judge 이렇게 Kim, for 초대해 주셔서 convening this 감사합니다. conference, and to Judge Lim 그리고 for 오늘 저장을 organizing us 맡아주신 and putting 윤명호 the time limits 저장님께 on 감사의 us. So 말씀드립니다. 특히 시간 we will have to 제한을 move quickly, and 도와주셔서 thank you to the fellow 감사합니다. panelists. 빠르게 It's an honor 이야기를 to be 하도록 here 하겠습니다. as well. 이곳에 오게 I 되어 do also 굉장히 want to thank, 영광입니다. last but 뿐만 not least, 아니라 very quickly, the 마지막으로 interpreters who 통역을 have a 해주시는 very 통역사 difficult 여러분들께 job with 감사의 말씀을 simultaneous 드립니다. 동시 interpretation. 통역은 So 쉬운 if the New 서비스는 Yorker 아닌 것 in me 같습니다. comes out and I 네, speak too 제가 quickly, please 뉴욕에서 왔기 wave or shout 때문에 at me 말을 or 조금 throw something. 빨리 하는 경향이 있습니다. 너무 빠르면 저에게 신호를 주시면 좋겠습니다. 미국의 영업비밀 일에 대한 보호는 이 법에 따라서 보호를 받고 있습니다. 이러한 비밀성은 공중에 알려지지 않은 정보 중에서 경제적 가치를 창출한 정보에 적용이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이는 기업과 개인 간의 공중에 알려지지 않은 정보를 보호하기 위해서 계약을 통해서 이루어지고 이를 통해서 기밀을 유지하게 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 가끔 영업비밀 같은 경우에는 계약을 바탕으로 한 청구가 이루어지는 경우가 있습니다. 하지만 기본적으로는 이는 연방법과 주법에 따라서 보호를 할 수 있도록 성문법으로 보장이 되어 있다고 말씀을 드리고 싶습니다. 이 보호는 굉장히 많이 되고 있습니다. 1996년부터 저희가 경제 스파이 행위 방지법을 제정을 하기 시작했습니다. 이를 통해서 연방에서 경제 스파이라고 말을 하면 뭔가 제임스 본드 같은 느낌이 들지만 경제 스파이에는 영업 비밀에 대한 침해에도 들어가 있습니다. 최대 10년 간에 이 감옥에 갈 수 있는 그러한 이 관련 법이 적용이 될 수 있습니다. 그래서 저희가 이런 2016년에는 이에 대한 추가적인 통일 영업비밀보호법이 통과가 되기도 했습니다. 이를 통해서 민간 기업이나 민간 당사자가 민간 소송을 연방 법원에서 제시를 해서 이를 통해서 영업비밀에 대한 주 내에서의 관련된 내용들을 제소를 할 수 있게 됩니다. 그렇기 때문에 관할 지역에 따라서 영업 비밀에 대한 내용들이 다뤄질 수 있습니다. 특히 이를 보유하고 있는 사람이 실제로 만약에 이에 대한 불법적인 침해가 있다라고 한다면 그렇다면 이를 침해한 사람에 따라서 이 관련된 내용들을 복원을 하거나 아니면 적절한 금액의 합의금을 받아낼 수 있게 됩니다. 또는 손해액에 대한 산정을 통해서 이에 대한 손해액을 받아낼 수도 있습니다. 또한 이는 주 법으로도 성립이 되어 있는 성문법입니다. 그래서 저희가 통일 영업비밀보호법이 있습니다. 통일 영업비밀법은 이는 의회에서 초당파적으로 주 법원에서 적용이 될 수 있는 법으로 통과를 시킨 것입니다. 이 법은 47개의 주에서 지금 현재 통과되어 있는 성문법으로 수립이 되어 있습니다. 이 법을 통해서 저희가 영업비밀을 보호하고 있습니다. 지금 현재 자기를 가지고 있는 영업비밀이라고 한다면 이 공중에 알려지지 않는 정보로서 비밀이 유지가 되어 있어야 되고 그리고 이 비밀을 보유하고 있는 사람들이 이를 보유하기 위해서 보존하기 위해서 적절한 노력을 기울여야 합니다. 그리고 이러한 영업 비밀을 침해를 하고자 하는 사람들 같은 경우에는 만약에 부적절한 방법으로 이러한 비밀을 획득한 사람이 있다라고 한다면 부정적인 방법으로 영업 비밀을 획득했다라고 해서 이를 영업 비밀을 악용한 것으로 생각하고 있습니다. 만약에 이 비밀을 사용하거나 아니면 공개하거나 아니면 부적절한 방법으로 획득하다라고 한다면 이 부분 역시도 영업 비밀을 침해했다라고 저희가 성립하고 있습니다. 이에 대한 민사 소송도 굉장히 자주 일어나고 있습니다. 보통 저희가 영업비밀 방어법이라는 것은 연방에서 제소가 될 수 있는 사건입니다. 저희가 영업비밀을 다루는 전문 법원은 설립이 되어 있지 않습니다. 네,
네, 전체 지식재산법 관련해서 위쪽에 있는 상표법이나 아니면 특허권, 저작권법 등등은 잘 다뤄지고 있지만 그 중에서 네 번째 정도의 우선순위를 가지고 있는 것이 영업비밀이라고 할 수 있을 것 같습니다. 네, 지금 각 주에서 10개에서 15개의 이 관련된 경제 스파이 행위 방지에 대한 사건들이 발생을 하고 있는 것을 알고 있습니다. 제가 연방 검사로 일할 때 굉장히 몇 년 전이었는데 소프트웨어 관련된 사건들을 다뤘습니다. 이 부분은 굉장히 희귀하게 다룰 수 있는 것이어서 제가 그곳에서 일하는 동안 굉장히 많은 사례를 하진 않았습니다. 지금 현재 1,400건 이상의 사건들이 기소가 되고 있습니다. 지금 현재 이러한 민사 사건들이 기소가 되어 있고 이런 것들은 그렇기 때문에 경제 스파이 행위 방지법으로는 기소가 되지 않은 경우가 대부분입니다. 네, 감사합니다. 그다음에 이어서 히로아키 이마이 판사님 발표 부탁드립니다. Okay, thank you. 네, 감사합니다. 이제 다시 연단에 올라오게 된 것을 영광으로 생각을 합니다. 그러면 일본의 상황에 대해서 설명을 하겠습니다. 일본에서는 부정경쟁 방지법, 앞으로는 UCPA라고 얘기를 하겠습니다. 이것이 영업비밀을 보호합니다. UCPA의 제2조에 따르면은 기술상 그리고 경영상 정보로 보호받을 수 있는 영업 비밀을 정의를 하고 있습니다. 첫 번째는 비밀로 관리되는 정보, 두 번째 제조 방법 혹은 마케팅 방법과 같이 영업 활동에 유용한 정보일 것, 그리고 세 번째는 공공연히 알려져 있지 않은 정보일 것. 이렇게 세 가지의 조건이 있습니다. 이 세 가지 조건을 다 맞춰야만 법적인 보호를 받을 수 있습니다. 제2조 제1항 제4호 내지 제10호에 따르면 부정경쟁 행위 중에 하나로 영업비밀의 침해를 정의를 하고 있습니다. 너무 길기 때문에 제가 설명을 하도록 하겠습니다. 제4호에 따르면은 절취, 기망, 협박 또는 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위 혹은 부정취득 행위를 통해 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위입니다. 이거를 제가 제일 처음에 설명을 하도록 하겠습니다. 이것이 이제 부정경쟁방지법에서 나타나는 이제 침해 행위이고요. 두 번째는 이제 제7호에 나오는 것인데 요거가 다음에 얘기를 할 공동보유자에 대한 내용입니다. 이 제7호를 설명드리겠습니다. 영업비밀을 보유하고 있는 사업 운용자, 즉 보유자라고 제가 지금부터 보유자라고 얘기를 할 것인데요. 이 사업 운영자, 즉 보유자가 공개한 영업비밀을 부정한 이익을 얻거나 손해를 입힐 목적으로 사용하거나 공개하는 행위. 그럼 이제 구제수단에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 민사적 구제수단입니다. 민사적 구제수단으로는 불법 행위에 따른 손해배상 청구권, 신용회복 청구권이 있습니다. 또 부당이득 반환 청구권이 있습니다. 또 금지명령 청구권이 있습니다. 금지명령은 현재와 향후의 권리 침해를 근절할 수 있는 수단입니다. 이러한 구제수단은 단독으로 혹은 다른 구제수단과 함께 사용할 수 있으며 영업비밀의 보유자는 침해자의 부정행위를 가장 효과적으로 해결할 수 있는 구제수단들을 선택을 할 수가 있습니다. 두 번째로는 형사처벌이 가능합니다. 영업비밀 침해자는 10년 이하의 징역 또는 일본 엔으로 얼마죠 이게? 제가 이제 벌금에 대해서 말씀을 드리겠는데 얼마 이하의 벌금에 처할 수가 있습니다. 세 번째는 행정적 구제 수단입니다. 관세법에 따르면은 부정경제방지법 제2호, 제1항, 제10호에 명시된 행위에 해당하는 상품의 수출입을 금지하고 있습니다. 영업비밀만을 관할하는 특별한 법원은 없습니다.
UCPA와 관련된 소송 건수는 2021년에 지법에 제기된 소송은요, 총 117건이었습니다. 영업비밀 침해 소송과 관련돼서 나와 있는 통계는 없습니다. 최근에 주요한 변화와 이제 판례를 말씀해달라고 하셨는데요. UCPA가 3번 개정이 되었습니다. 그래서 가장 최근에 있었던 2023년 개정 내용에 대해서 얘기를 해드리겠습니다. 이번 개정에 따르면은 영업비밀 소설의 침해에 대해서 일본의 UCPA가 이 침해가 어디서 나타났는지, 그리고 이것이 일본 밖에서 침해가 된 경우에는 일본 법원에서 소송을 할 수가 있습니다. 그렇지만 이 조항은 영업 비밀이 일본 밖에서의 영업 활동에 대해서만 사용이 됐을 경우에는 이거에 해당을 하지 않습니다. 제외됩니다. 예, 감사합니다. 이어서 크리스토프 비간트 변호사님 발표 부탁드립니다. 준비하신 PPT를 활용해서 발표하실 수도 있습니다. First of all, thank you very much for having me. 감사합니다. 저를 컨퍼런스에 초대해 주셔서, 그리고 연사로서 오늘 발표해 주셔서 감사드립니다. 영업비밀 보호에 대해서 독일의 영업비밀 보호법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Just wanted to give you an overview about the trade secret protection in Germany. 독일의 영업비밀 보호법이 어떤 내용인지에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다. Secret protection is subject to the German Trade Secrets Protection Act, which 독일의 영업비밀은 EU의 지침을 따르고 있고, 이에 따라서 영업비밀 보호법이 있습니다. 그러니까 유럽법과 독일법에 대한 국제조화가 이루어졌다고 말씀드릴 수가 있습니다. 유럽의 지침에 근거해서 만들어진 법이기 때문입니다. 이것은 대단히 중요한 주제입니다. 독일 기업들에게 대단히 중요합니다. 모든 국가들이 이미 최근에 이 법의 분야에서 많은 변화가 있었는데 기업들이 다 알고 있는지는 모르겠습니다. 영업 비밀로 간주가 되기 위해서는 몇 가지 요건이 있는데요. EU의 법에 따라서, 그리고 GTSPA, 그러니까 독일 영업비밀 보호법에서 있는 요건들을 맞춰야 됩니다. 즉, 첫 번째로 일반적으로 알려지지 않은 정보여야 하며, 또 보유자가 이 비밀 보호에서 이해관계를 가지고 있어야 합니다. 그런데 가장 중요한 것은 합리적인 비밀 관리성이 있느냐라는 것입니다. 그러니까 적극적으로 이 비밀 정보를 보호하려고 했던 자만이 법률 안에서 보호를 받을 수 있기 때문입니다. 여기서 우리가 이해할 수 있는 합리적인 비밀 관리 조치라는 것은 GTSPA에 명시되어 있지 않고 EU 지침도 마찬가지입니다. 따라서 정확히 어떤 것이 이런 비밀 관리성이냐라는 거에 대해서는 판례마다 조금씩은 달라지고 있습니다. 그렇지만 몇 가지 사례를 말씀을 드릴 수가 있습니다. 최근에 우리가 알고 있는 이런 합리적 비밀 관리 조치라는 것이 무엇인지 말씀을 드리겠습니다. 일반적으로 영업 비밀이 중요하다라고 하면 그만큼 관리도 철저하게 되어야 할 것입니다. 최적의 어떤 관리 조치로서의 조건이 정해져 있는 것은 아니지만 여러 가지 조치를 회사들은 취하게 됩니다. 따라서 합리적인 비밀 관리의 조치라는 것은 상황에 따라서, 그리고 영업 비밀의 성격에 따라서 달라집니다. 몇 개 예를 들어 드리면요. 기준이 몇 가지 있는데, Other judges should share the microphone.
다른 마이크를 써주시면 되겠고요. 네, 감사합니다. So the criteria could be 요건이 몇 개 있는데요. low costs. 영업 비밀의 가치 그리고 비밀의 성격, 이것이 기업에 가지는 중요성과 기업의 규모, 그리고 기업이 비밀 관리 조치를 취했느냐 같은 요건이 있습니다. 그러면은 이 조치라는 것은 조직적인 조치가 있고 Legal ones. 또 법적인 조치가 있고 기술적인 조치가 있습니다. 조직적인 조치로는요, Have to be kept locked. 민감 정보는 시건이 되어야 하고, No principle. 따라서 need to know principle, 그러니까 꼭 알아야 되는 사람에게만 공개를 한다라는 원칙이 있어야 됩니다. 이러한 조직적인 조치는 기술적인 조치랑 연관이 됩니다. 전자적인 접근 장벽이 있어야 되고, 비밀번호, ID, 그리고 인증 과정이 있어야 됩니다. On the legal side, 그리고 법적으로는 비밀 보장에 대한 조항, 그리고 NDA가 있어야 합니다. recently 그리고 고용 계약에도 사업 비밀에 대한 내용이 있어야 되는데, 일부 기업에서는 캐치올 클로즈 같은 것은, 그러니까 전체를 다 포괄하는 그런 조항 같은 것은 투명하지 않기 때문에 그것을 배제하는 쪽으로 가고 있습니다. So just a few words about three categories of trade secret infringement. 영업 비밀 침해는 세 개의 분류로 나눌 수가 있는데요. GTSPA에 따르면 criminal 민사 그리고 형사적인 구제 수단을 정하고 있습니다. 민사적으로는요, 금지 명령 혹은 시장에서의 제거 같은 방법이 있고요. GTSPA unlawful conduct which comprises unlawful 의 경우에는, 그러니까 부정한 방법으로 취득하여 사용 혹은 공개하는 행위를 명시하고 있습니다. 여기서 고려해야 되는 것은 GTSPA가 역설계, 리버스 엔지니어링을 허용하고 있다는 점입니다. 예, 감사합니다. 그러면 이어서 중국의 단예 판사님 연결해 보겠습니다. 단예 판사님 발표 부탁드립니다. Judge Ye, I'd like to ask your opinion. 네, 단예 판사님께서 첫 번째 토픽에 대해서 의견 주시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕하십니까? 오늘 여러분들을 만나게 되어서 기쁩니다. 저의 중국의 영업비밀 보호에 대해서 말씀을 드리게 되어서 기쁩니다. 이제 중국에서는 영업비밀에 대해서 더욱더 중요하게 생각을 하고 있습니다. 그리고 여기에 대한 사법 해석도 나와 있습니다. 중국 최고인민재판소에서 영업비밀 침해 사건에 대해서 사법 해석도 내와 있는데요. 이것은 민법소송법을 적용하는 데에서의 고려사항이라고 알려져 있습니다. 이 사법 해석이라는 것이 법원이 어떻게 영업비밀 침해 사건에서 어떻게 법을 적용했는지를 알려주는 것입니다. 이것이 2020년 9월 12일에 발효가 되었습니다. 중국에서는 영업비밀은 법적인 이해를 보호함으로써 부정 경쟁을 방지하는 것입니다. 이것은 저작권, 상업적인 상표권, 그리고 특허권 같은 배타적인 권리를 보호하고 있습니다. 부정경쟁 방지법 제9조는 영업 비밀을 다음과 같이 정의를 하고 있습니다. 본 법에 따르면은 영업 비밀이라는 것은 공중에 알려지지 않은 기술상, 경영상 또는 기타 상업적인 정보로서 경제적인 가치를 지니고 있고, 따라서 영업 비밀이 되기 위해서는 세 가지 법적인 요건을 맞춰야 합니다. 첫 번째는 공중에 알려지지 않아야 할 것, 두 번째는 보유자의 경제적인 가치를 가지고 있을 것, 그리고 정보 보유자가 비밀성을 유지하기 위해서 이에 상응하는 조치를 취해야만 하는 이런 세 가지 요건이 있습니다.
그렇다면 최고인민재판소에서 내놓은 사법 해석에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이거를 보면은 이제 영업비밀의 법적인 정의가 더 자세히 나와 있는데요. 첫 번째 제 1조에는 이렇게 써 있습니다. 첫째로 법원은 기술과 관련된 구조, 원료, 구성 요소, 제조법, 재료, 샘플, 스타일, 자료, 공정, 방법 같은 것을 구성하는 단계와 프로세스, 프로그램 같은 것을 기술상의 정보로 가지고 있고, 컴퓨터, 데이터 프로그램, 컴퓨터 프로그램, 알고리즘 같은 것을 기술상 정보로 정하고 있습니다. 둘째로 법원은 영업활동과 관련된 창의성, 경영, 판매, 재무, 기획, 샘플, 입찰 자료, 고객 정보와 데이터 같은 것들을 영업상의 정보로 규정을 하고 있습니다. 마지막으로는 고객 정보인데요. 영업상의 고객 정보에는 고객의 이름, 연락처 정보, 거래 관행, 의도, 내용, 그리고 기타 정보 등이 있습니다. 법에 따라서 그리고 사법 해석에 따라서 영업 비밀의 침해는 다음과 같습니다. 첫 번째로 절도, 뇌물, 사기, 강요, 전자적 침입 또는 기타 모든 불법적인 수단을 통해 정보 보유자로서 영업 비밀을 취득하는 행위. 두 번째, 제1항에서 명시한 수단을 활용하여 정보 보유자로부터 취득한 영업 비밀을 공개, 사용 또는 타인에게 사용 허용하는 행위. 세 번째, 비밀 유지 의무 또는 정보 보유자가 영업 비밀의 비밀성 유지를 위해 준수해야 하는 요구 사항을 위반하고 보유 중인 영업 비밀을 공개하거나 사용하거나 타인에게 사용을 허용하는 행위. 네 번째, 비밀 유지 의무 또는 정보 보유자가 영업 비밀의 비밀성 유지를 위해 준수해야 하는 요구 사항을 위반하고 영업 비밀을 공개, 사용 또는 타인에게 사용하도록 교사, 유도 또는 방조하는 행위입니다. 부정경쟁방지법 제17조는 이렇게 정하고 있습니다. 법을 위반해서 타인의 손해를 야기한 사업자는 법률에 따른 민사상 책임을 부담해야 합니다. 이럴 경우에 이런 사업자는 민사상 책임을 부담할 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 경제적 구제 조치로서 부정경제 행위로 인한 손해배상의 금액은 영업상 실제 손실 금액 혹은 영업비밀을 침해한 자가 부당하게 취득한 이익을 바탕으로 산정이 됩니다. 침해 행위의 정도가 매우 심각한 경우에는 그 심각한 정도에 따라서 3년 이하 혹은 3에서 10년에 해당하는 형사 처벌이 가능합니다. 중국에서는 IP 소송에 대해서 4가지로 분류를 할 수가 있는데요. 베이징, 상하이, 광저우, 그리고 하이난 이렇게 4군데의 법원이 있습니다. 그리고 인민중간재판소에서도 26개가의 재판부가 있어서 영업비밀에 대한 소송을 관할을 하고 있습니다. 지금까지 영업비밀의 침해에 대해서 완전하게 정해진 그런 관할권이 다 정해진 것은 아닙니다. 감사합니다. 땡큐 저지에 이어서 네, 감사합니다. 서울고등법원 김광남 판사입니다. 멋진 분들과 함께 3세션을 하게 되어 기쁘고 또 평소 존경하던 분들 앞에서 한국의 영업비밀 제도를 소개해드리게 되어 매우 영광입니다. 한국은
1991년 부정경쟁방지법을 개정하면서 영업비밀 보호 규정을 갖추게 되었습니다. 영업비밀을 보호하는 방식은 크게 특허권 같이 배타적 권리로 인정하는 보호 방식, 그리고 특정 유형의 영업비밀 침해 행위를 불법 행위로 규율하는 방식이 있습니다. 한국은 행위 규제형 보호 방식을 선택하였고 통상 민법상 불법 행위의 특수한 형태로 보는 것이 일반적입니다. 먼저 영업비밀에 관한 부정경쟁법 규정을 Unfair 살펴보겠습니다. Competition Prevention Act regarding trade secrets. 먼저 정의 규정입니다. First, the definition. In order to be recognized as a trade secret, as in other countries, it must meet the requirements of non-publicity, economic utility, and confidentiality. Next, there is the Trade Secret Infringement Act, which defines infringement as the wrongful acquisition, disclosure, or use of the trade secret. 민사적 구제 방안으로 금지 청구, 손해배상 청구, 신용회복 청구가 있고 이 외에도 형사처벌 규정이 있습니다. 보시다시피 영업비밀에 관한 규정은 많지 않고 그 구조도 매우 간단합니다. 영업비밀에 해당하는지, 침해 행위에 해당하는지, 그리고 손해액이 얼마인지만 살펴보면 될 것 같습니다. 하지만 영업비밀 사건은 생각보다 쉽지 않습니다. 저 개인적으로는 IP 사건 중에 가장 혼돈스럽고 어려운 분야 중 하나가 아닐까 생각합니다. 바로 이런 느낌입니다. 굉장히 혼돈스럽죠. 사건 유형이 너무나도 다양하고 어떤 사건은 영업 비밀이 특정조차 안 되는 경우도 있습니다. 저도 한 사건에서 1년 가까이 여러 차례 변론기를 진행하고 성명 준비 명령을 수차례 보냈음에도 끝내 영업 비밀이 특정되지 않은 사건도 있었습니다. 결국 당당하게 후임자에게 넘겨주고 다른 법원으로 갈 수밖에 없었는데요. 최근에 살펴보니까 잘 처리된 것 같습니다. 마지막으로 한국의 영업비밀 보호제도의 최근 변화에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 비밀 관리성 요건을 2차례 완화한 바 있습니다. 최초 입법 시에는 상당한 노력으로 비밀로 관리할 것을 요구하였으나 2015년 개정으로 상당한 노력을 합리적인 노력으로 완화하였고 2019년 개정에는 합리적 노력이라는 문구조차 삭제하였습니다. 2019년에는 증액배상 제도가 도입되었습니다. 즉 영업비밀 침해 행위가 고의적이라고 인정되면 법원은 3배까지 증액하여 손해액을 산정할 수 있습니다. 형사처벌 규정을 최근 대폭 강화했습니다. 징역형 상한을 국내 침해 행위의 경우 5년에서 10년으로 해외 침해 행위의 경우 10년에서 15년으로 상향하였고 벌금형의 경우 더욱 드라마틱하게 높였습니다. 국내 침해 행위의 경우에는 5천만 원에서 그 10배인 5억 원으로 해외 침해 행위에 대해서는 1억 원에서 그 15배인 15억으로 상향한 것입니다. 최근에 이런 변화들은 모두 영업비밀의 보호를 강화하기 위한 일련의 조치라고 생각됩니다. 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 그러면 다음 주제 영업비밀에 관한 와이포의 정책에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그 와이포가 영업비밀과 관련해서 그동안 해온 활동 또 앞으로 추진하고 있는 정책 방향에 대한 소개를 안드라시 요쿠티 국장님에게 부탁합니다. 요쿠티 국장님께서 사전에 보내신 PPT 분량이 상당히 많은데요. 지금 조금 시간이 지체돼서 한 13분 정도 범위 내에서 발표를 부탁드립니다. Thank you so much. 네, 감사합니다. 네, 여기 계신 다른 패널 여러분들과 동일하게 저도 이곳에 오게 돼 굉장히 영광입니다. 13분밖에 없기 때문에 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 네, 지금 제 발표 주제를 보면 약간 오해를 하실 수가 있습니다. 하지만 제가 발표를 시작하기 좋은 주제라고 생각했습니다. 제가 정책에 대해서 이야기하겠지만 와이포는 국제기구로서 자체적으로 영업비밀에 대한 정책은 없습니다. 다만 저희의 관점이 있고 저희 관점을 통해서 3가지 영업비밀에 대한 부분에 대해서 중점을 두고 있고 이에 따라서 저희의 활동을 이어나가고 있습니다. 그렇다면 와이포는 무엇일까요? 와이포는 유엔의 전문 기관으로서 국제기관으로 193개국의 회원국을 보유하고 있습니다. 저희가 IP 권한을 누구에게 부여하지는 않지만
지식재산권에 대한 증진을 위해서 노력해서 저희가 혁신과 기술 발전을 전 세계적으로 증진하려고 노력하고 있습니다. 저희가 국제기구이기 때문에 저희가 193개국의 이 태도를 모두 종합적으로 이야기를 하고 국제 부지부로서 저희가 가지고 있는 이런 관점들을 전달하려고 하고 있습니다. 저희가 국제기구로서 와이프에 지지를 하면서 일종의 저희가 사무국으로서 노력을 하고 또한 제도적으로 국제적인 서비스를 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 예를 들면 PCT 시스템 등의 증진을 위해 노력하고 있습니다. 저희가 정책을 가지고 있지는 않습니다. 정책은 국가나 회원국들이나 아니면 역내 이걸 관련된 기관들이 만드는 것입니다. 저희가 가지고 있는 것은 이를 위한 지원 활동들입니다. 저희가 하는 지원 활동을 통해서 정책 논의가 더 역동적으로 이어질 수 있을 것이라고 생각을 하고 그리고 이에 대한 이해도가 모든 회원국들 사이에서 깊어질 수 있다라고 생각을 합니다. 와이포의 새로운 초점이 있습니다. 특히 영업비밀과 관련해서 몇 년 전에 부상하기 시작했습니다. 저희가 여러 가지 이 관할권에 따라서 제도나 아니면 법적 제도 자체가 다르기 때문에 그 근거도 다릅니다. 그렇기 때문에 다양한 영업비밀에 적용될 수 있는 내용들이나 특허에 적용될 수 있는 내용들이 다릅니다. 이런 내용들이 저희 국제기구로서의 관련된 이 부속소에 포함이 되어 있습니다. 특히 WTO의 멤버 국가 같은 경우에는 자신들의 영업비밀에 대한 보호를 위한 여러 가지 내용들을 담고 있습니다. 와이포는 조금 더 나은 모체로서 앞서서 창 판사님께서 말씀하신 것처럼 IP를 부여하는 것은 아니지만 일종의 이 특허나 상표권에 대해서 조금 더 많은 사람들이 사용할 수 있는 IP2를 제공하고자 하는 것입니다. 그래서 사람들의 인식을 제고하는 것입니다. 저희가 영업 비밀이라고 한다면 이것이 혁신과 지금 현재 기술 이전이 많아지는 사회에서 어떤 의미를 가지고 있을까요? 이 부분에서 저희가 와이프에서 다양한 활동들을 진행하고 있습니다. 여기 계신 많은 패널 여러분들께서도 이미 말씀을 하셨지만 영업비밀의 보호라는 것은 다양한 관점에서 해석될 수 있습니다. 이것은 이 부당한 경쟁이라든지 개인의 권한의 보호 그리고 기밀의 보호 뭐 다양할 수 있습니다. 하지만 그 근간에는 영업비밀의 보호라는 것이 이 부당한 사용이나 아니면 부당한 공개 같은 것들이 없이 이 기밀을 가지고 있는 사람들이 적절하게 보호를 받을 수 있는 권한을 주는 것이다라고 할 수 있습니다. 그리고 이런 것들은 저희가 가지고 있는 여러 협의를 바탕으로 해서 만들어졌습니다. 이에 대해서 사실 관할권이라는 것이 특허와 동일하게 적용이 되지 않습니다. 저희가 만약에 영업비밀에 대한 침해가 있다라고 한다면 이것이 국가의 권한으로 적용이 된다라고는 할 수 없습니다. 오히려 이런 내용들은 지금 현재 법적인 규정이나 이런 것들이 어디에서 일어나는지에 따라서 그 해당 기소가 된 국가의 법률을 따라야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 영업비밀의 보호라는 것은 모든 것들의 관심사가 되어야 된다고 생각합니다. 정책적인 관점에서 보자면 저희가 이 영업비밀의 보호의 범위를 어떻게 해야 되는가에 대한 논의가 있습니다. 역세계라든지 아니면 독자적인 개발이라든지 이런 것들이 전통적으로 논의가 되지만 다른 정책적인 목표를 생각했을 때도 저희가 어떻게 영업비밀의 보호의 범위를 정할 것인가에 대한 논의가 있습니다. 분명히 이에 대해서는 전체를 통괄할 수 있는 이 공익적인 보호가 있어야 된다라는 의미가 있는 것입니다. 좀 더 강렬하게 이러한 정보가 공개되지 않도록 보호를 해줘야 된다는 의미가 됩니다. 여기에 관련되어 있는 쟁점 중에 하나가 바로 어느 한도까지 이 규제적으로 데이터에 대한 시험이 있어야 되는가. 그러니까 이 공공기관들이 데이터를 시험을 해야 할 때 어느 정도로 영업비밀로 고려해서 적용하지 않을 것인가라는 것입니다. 저희가 트립스 협정에 따르면 저희가 전통적인 관점에서 어떻게 이를 규제할 것인가에 대한 부분을 얘기하고 있습니다. 저 3조에 따르면
저희가 규제에 따라서 시험을 하는 그런 데이터의 범위에 대해서 이야기하고 있습니다. 일부 규제 기관 같은 경우에는 이를 모두 공개하도록 이야기하고 있지만 그렇다고 해서 보호를 전혀 적용하지 않아도 된다라는 의미는 아닙니다. 이 부분에 대해서 먼저 말씀을 드리는 것이 물론 모두 다 정보에 대한 이야기를 다루고 있고 그리고 정보의 가용성에 대해서 다루고 있긴 하지만 동일한 문제는 아니라고 생각하기 때문입니다. 그리고 영업비밀의 보호라는 것은 굉장히 흥미로운 질문을 제기하게 됩니다. 기술 라이센스에 관련된 질문입니다. 왜냐하면 지금에서 앞서서 패널 분께서 그리고 제가 언급했었던 굉장히 다른 출발점이 있기 때문입니다. 지금 영업비밀의 가치라는 것은 아직 적절하게 다뤄지지 않는 부분이고 이 부분에 대해서는 더 많은 논의가 필요합니다. 그리고 이런 부분에 대한 이행 역시도 앞서서 굉장히 유사한 관련된 쟁점을 제시해 주시기도 하셨습니다. 영업비밀의 범위라는 것은 지난 몇 년간 굉장히 집중적으로 다뤄져 왔습니다. 와이포에선 2개의 심포지엄을 2019년과 2022년에 개최한 바 있습니다. 물론 파이프라인으로 매년은 아니지만 2, 3년 만에 한 번씩 관련된 심포지엄을 개최를 해서 여러 다양한 당사자들이 모여서 이 부분에 대해서 논의를 할 수 있도록 하고 있습니다. 뿐만 아니라 저희가 지역별 회원국들의 이벤트를 개최하기도 합니다. 저희가 키르기스탄에서 지난달에 관련된 심포지엄을 개최한 바 있습니다. 모든 회원국들이 이러한 사무국에 이러한 세미나를 개최해 줄 것을 요청합니다. 자신들이 가지고 있는 이 영업비밀의 보호의 구조를 바꾸거나 아니 법적인 제도를 만들거나 이를 통해서 경제적인 가치를 보호하고 싶다라고 할 때 와이포로 와서 와이포의 지원을 요청하는 경우가 많습니다. 이 부분에 대한 코칭이라든지 여러 가지 시스템을 만들고 제도적인 부분들을 가다듬어 줄 수 있는 것입니다. 여러 가지 영업비밀에 대한 제도가 있고 그리고 저희 웹사이트에서는 관련된 활동들이 묘사가 되어 있습니다. 예를 들어서 저희가 사용하는 여러 수단 중에 하나로 여기 슬라이드에 이야기했습니다. 혁신 영업비밀에 대한 보호입니다. 이 부분 같은 경우에는 페펀드 트러스트라는 FIT 프로그램에서 제공을 받은 것입니다. 한국에서 제공을 받은 것이고요. 이 부분에 대해서 언급을 할 수 있고 그리고 이에 대해서 논의를 할 수 있게 되는 것이 굉장히 좋습니다. 특히 이곳에는 키포의 동료들도 많이 와 계시기 때문에 감사드립니다. 오늘은 제가 티저처럼 조금만 공개를 하도록 하겠습니다. 왜냐하면 전체적인 보고서가 내년 1, 4분기에 공개될 예정이기 때문입니다. 아마 온라인 그리고 제네바에서 공개가 될 예정입니다. 최근에도 이 관련된 논의 페이퍼가 공개가 됐습니다. 와이포의 이 코로나19 대응 패키지입니다. 그리고 이때 영업비밀과 특허가 의료 부분에서 어떻게 보호가 되고 제공이 되었는지에 대한 것이고 이는 와이포 웹페이지에 이미 공개가 되어 있습니다. 제가 시간이 있다면 관련된 내용을 말씀드릴 텐데 시간이 많이 없기 때문에 그 부분에 대해서는 말씀을 못 드릴 것 같고 해당 부분에 많은 통찰력이 담겨 있습니다. 지금 보시는 슬라이드도 제가 넘어가도록 하겠습니다. 네, 이미 저희 동료가 이 관련된 부분들을 주요한 영업비밀 보호에 대한 부분을 언급해 주셨기 때문입니다. 그렇게도 불구하고 제가 배트맨과 로빈에 비유해서 특허권과 영업비밀에 대해서 설명을 드리고 싶습니다. 이 배트맨과 로빈은 슈퍼파워도 굉장히 다르고 성격도 다른 것처럼 보이지만 사실 이 부분에 대해서 자세히 은유적으로 말씀을 드릴 시간이 없어서 굉장히 안타깝습니다. 이 정책적으로 기능도 굉장히 다르고 그리고 미국의 대법원에서는 관련돼서 1974년에 관련된 판결을 내린 바 있었습니다. 그 당시에 이미 영업비밀과 특허의 차이에 대해서 언급된 바 있고 왜 이 둘이 함께 적용이 되어야 하며 왜 한쪽이 다른 한쪽의 적용을 대체할 수는 없는가, 정책적으로 왜 한쪽이 다른 한쪽을 대체할 수 없는가에 대해서 언급한 바 있습니다. 이 부분에 대해서 이야기를 할 때 기술적인 정보를 공개를 한다는 것이 어떠한 이 법적인 보호의 전제 조건이 되어야 하는가라는 질문 때문입니다. 1970년대의 미국 대법원의 결정에 따르면 그런 것이 반드시 필요한 것은 아니다. 영업비밀과 특허는 서로 상호 보완적으로 존재할 수 있으며 그리고 서로 시너지 효과를 가질 수 있다라고 이야기한 바 있습니다.
물론 70년대는 70년대이고 이미 지금부터 6, 70년이 전이기 때문에 그래서 이런 부분들이 지금 현재의 IP 시스템에는 당면 과제를 제기할 수도 있고 특허에도 문제를 제기할 수도 있습니다. 하지만 이 부분에 있어서 다시 한번 논의를 해보려는 그러한 움직임이 있습니다. 그래서 영업비밀에 대한 보호를 조금 더 새로운 눈으로 살펴보고 이를 통해서 특별히 일부 정보 같은 경우에는 영업비밀이 아니라 특허로, 일부는 특허로 오히려 다뤄지는 게 낫다라는 의견을 제시하게 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 둘 사이에 최대한의 시너지 효과를 낼 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이럴 때 만약에 이 둘 사이에 대안적인 관계가 될 수 있는 것은 무엇인지에 대한 생각을 해볼 필요가 있습니다. 기업 같은 경우에는 어떨 때 특허로 가야 되고 어떨 때는 영업비밀로 보호해야 되는가, 이 둘 중에 어떤 것을 선택할 수 있는가에 대한 문제가 있을 수 있습니다. 하지만 이 둘이 보완적으로 잘 존재할 수 있다라고 한다면 그것이 가장 좋은 IP 전략이 될 수 있다라고 합니다. 그런 경우라고 한다면 이들이 상호 배타적으로 존재하는 것이 아니라 충분하게 공개를 하고 이를 통해서 이 특허에서 발명에 공개될 부분들은 공개를 하고 그리고 만약에 이 특허로 공개할 수 없는 부분들은 영업 비밀로 보존을 함으로써 이것이 보호될 수 있도록 하는 것입니다. 그래서 우리가 이것을 너무나 발명 자체의 보호의 두리를 둘러서 영업 비밀로만 간직하는 것은 옳지 않다라는 것입니다. 그래서 적절한 것은 특허로 공개가 되고 일부는 영업 비밀로 갖게 되는 보완적인 관계가 되어야 한다라는 것입니다. 이 부분은 넘어가도록 하겠습니다. 이 전체 내용들은 이 관련된 자료가 참고 자료 여러분들께 모두 다 가용한 것으로 알고 있습니다. 저희가 특허와 영업 비밀에 대한 여러 가지 내용들을 다루고 있습니다. 지금 보시는 것은 와이포의 지침입니다. 이는 내년 초에 발행이 될 예정입니다. 이는 종합적인 핸드북으로서 일반적인 이 인식을 제고하기 위한 브로셔이면서 또 학문적인 문서이기도 합니다. 양쪽에 중간 정도 위치할 수 있다라고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 단순히 정책적인 것뿐만 아니라 실질적인 현장에 대한 지침도 제공할 수 있는 정보가 될 것이라고 생각합니다. 뿐만 아니라 부속서로서 이 국가별의 체크리스트들도 같이 존재하고 있습니다. 마지막으로 저희의 디스커션 페이퍼가 있습니다. 여기에서는 이 의료 기술에 대한 내용들이 포함이 되어 있는데요. 혹시 제가 몇 분 정도만 더 이야기를 할 수 있는지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 아니면 만약에 안 된다고 한다면 지금 현재 이 참고 자료로 한번 보실 수 있도록 그냥 말씀을 드릴 텐데 1분 정도 가능하실 것 같습니다. 1 minute. All right. 네, 알겠습니다. 그렇다면 1분 동안 핵심적인 사항만 말씀드리겠습니다. 지금 보시는 것은 해당 페이퍼의 기본적인 구조입니다. 여러 가지 이 의료 기술에 대한 혁신 사이클들입니다. 그래서 이것이 어떻게 특허나 영업 비밀로서 다뤄졌는지에 대한 이야기입니다. 지금 보시는 것은 이 연구를 통해 밝혀진 굉장히 유용한 통찰력입니다. 그럼 중점적으로 특허와 영업비밀이 각각의 부분에서 어떤 역할을 했는지에 대한 부분인데요. 특히 임상실험에 대한 데이터에 대한 부분입니다. 이 부분은 저희가 요즘에 굉장히 많은 주목을 받고 있는 부분입니다. 지금 그 의약품의 가격을 매기는 제도에 있어서도 제한적인 정보가 공개가 되고 있는 부분입니다. 이런 부분의 경우에는 좀 더 강조해서 말씀을 드리고 싶습니다. 마무리 멘트가 될 텐데요. IP와 이 공중보건, 국제적인 공중보건에 대한 논의를 봤을 때 저희가 봤던 여러 가지 사례에서 이 영업비밀이 한편으로는 이 저희가 제한적으로 기술을 이전을 하게 돼서 제조사에게 제공을 하는 것이기 때문에 이것 때문에 공중보건의 보호에 방해가 된다라고 이야기를 합니다. 하지만 이 굉장히 상당수의 IP 시스템의 사람들은 저희가 영업 비밀을 보호하는 여러 가지 이 제도를 통해서 각국에서 기술 이전을 보호할 수 있는 방법으로 영업 비밀을 보존할 수 있을 것이다라고 이야기를 하기도 합니다. 제가 마무리 멘트로 이렇게 전달을 해드릴 수 있어서 굉장히 기뻤습니다. 많은 분들이 와이포 웹페이지로 오셔서 이 보고서를 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 여기에는 심층적으로 후에 정책적으로 논의할 수 있는 쟁점들도 담겨 있습니다. 감사합니다.
네, 요코티 국장님 감사합니다. 그리고 제한된 시간 내에 발표하시느라고 고생 많으셨습니다. 지금 요코티 국장님 자료를 포함해서 저희 3세션에 참여하신 패널분께서는 사실은 굉장히 자세하고도 좋은 내용이 많은 자료를 보내주셨는데요. 다들 아시는 것처럼 저희가 제한된 시간 내에 진행을 하다 보니 부득이 발표 시간을 좀 제한하게 된 점 다시 한번 양해 말씀을 드리겠습니다. 예, 그럼 바로 이어서 세 번째 주제로 넘어가겠습니다. 예, 다수의 기업과 같이 복수의 주체가 공동 연구를 통해 어떤 기술을 개발하고 이를 영업비밀로 관리한다면 그 기술 정보에 대한 영업비밀은 복수 주체가 공동으로 보유한다고 볼 것입니다. 그런데 영업비밀의 공동 보유자 중 1인이 다른 공동 보유자의 동의 없이 자신이 보유하고 있는 영업비밀을 어떠한 범위에서 사용할 수 있는지가 문제될 수 있습니다. 예를 들어 영업비밀의 공동 보유자 중 1인이 다른 공동 보유자를 상대로 영업비밀 침해 소송을 제기한 경우처럼 영업비밀 공동 보유자 사이의 분쟁에서 이와 같은 쟁점이 문제될 수 있다고 생각합니다. 각국의 영업비밀 보호 법제에서 이와 같은 문제를 어떻게 해결하시는지 또 패널들의 의견을 들어보도록 하겠습니다. 패널 한 분당 이 주제에 대해서는 3분 정도 범위 내에서 발표해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 에드먼드 챙 판사님 발표 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 3분도 필요하지 않을 것 같습니다. 만약에 제가 추가 시간이 있다라고 하면 다른 패널 여러분들이나 아니면 제가 다음번에 발표할 때 쓰고 싶습니다. 이는 대법원에서 직접적으로 내린 판결은 없습니다. 하지만 여러 주 법원에서 영업비밀을 공동으로 보유할 수 있다고 판시를 한 바 있습니다. 저희가 이 1심에서 영업비밀은 공동으로 보유할 수 있다라고 판시하게 되는 것입니다. 이는 다른 이 지식재산권에 관련된 특허법이나 아니면 상표 등등에 대한 저작권 등에 대한 것과 동일하다고 생각합니다. 저희가 가지고 있는 저희 법령 262 코드에 따르면 명시적으로 기술이라는 것은 공동으로 보유할 수 있다라고 이야기하고 있습니다. 이런 특허는 공동으로 보유할 수 있고 공동 보유자가 다른 공유자의 동의 없이도 특허를 실시할 수 있다라고 얘기하는 것과 동일하게 영업비밀 역시도 만약에 공동으로 보유할 수 있다라고 한다면 대법원에서는 이를 공동으로 보유할 수 있다라고 이야기하고 있습니다. 저작권도 마찬가지고 예를 들어서 상표법 같은 경우에는 상표법에 대해서 명시적으로 공동 보유를 명시하고 있지는 않지만 과거에 관련 판례를 통해서 합작 법인이 이 상표권을 공동으로 보유할 수 있다고 밝힌 바 있습니다. 그러니까 다른 이 상표나 저작권이나 아니면 특허 같은 경우에 모두 다 공동 보유를 인지하고 있는 것입니다. 그래서 모두 다 마찬가지라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이어서 히로아키 이마이 판사님 발표 부탁드립니다. First of all, 우선 제가 말씀드리고 싶은 것은 비밀 관리성이 없었다라는 것은 있는지 없는지라는 것은 기업이 결정을 하는데요. UCPA는 아까 얘기했던 그런 관리성이라는 개념을 사용을 하고 있는데요. UCPA 제 2조 1항 7호에 따르면은 영업비밀을 보유하고 있는 사업 운영자라는 것은 이제 기업이고요. NDA라는 것을 썼다라는 거를 본다면 보유자가 이러한 비밀을 적절히 보유하려는 노력을 했다라는 것을 볼 수가 있습니다. 제2호 1항 제7호에 따르면은 영업 비밀을 보유하고 있는 사업 운영자에 의해서 공개된 영업 비밀을 부정이익을 얻거나 해당 영업 비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 사용하거나 공개하는 행위를 부정 경쟁 행위로 간주합니다. 공동 연구를 통해 취득한 회사의 영업 비밀을 다른 회사가 부당하게 사용하는 경우에 영업 비밀 보유자가 해당 회사에 대해서 금지 명령이나 그와 유사한 처분을 구하려면
관련 규정에서 관련 조항에서 규정한 바와 마찬가지로 영업비밀 보유자의 정보 공개를 통해 영업비밀을 취득한 자여야 합니다. In cases where company B was disclosed trade secret by A사의 정보 공개를 통해서 B사의 영업비밀이 노출돼서 A사가 부당 이득을 얻었거나 혹은 해당 영업비밀을 보유한 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 사용하는 경우에 이러한 행위는 부정경쟁 행위이기 때문에 B사는 금지 명령을 청구를 할 수가 있고 그 외에 침해 행위의 중단과 예방에 필요한 조치를 취할 수가 있습니다. 특허와 상표권은 공유를 할 수가 있습니다. 특허 같은 경우에는 2개 혹은 그 외의 사람들이 이거를 공유를 한다라고 하면 각 공유자가 어느 정도 기여를 했는지를 분류를 할 수가 없습니다. 이것은 공동 저작물로 정의를 하는 것입니다. 공동 저작권이라는 것은 공유자 전원이 만장일치로 합의하지 않으면 공동 저작권 행사할 수가 없습니다. 그러면 어떤 구제 수단이 있는가? A사가 부정경제방지법 제2호 1항 제7호에 명시한 부정경쟁 행위를 할 경우에 B사는 해당 행위에 대해서 금지 명령을 청구할 수가 있으며 침해 행위에 해당하는 물건의 폐기 명령을 구할 수 있습니다. A사의 부정경쟁 행위로 인해서 고의 또는 과실로 B사의 영업이익이 침해된 경우에 A사는 그러한 행위로 야기된 손실 혹은 손해를 배상해야 하며 또한 A사는 여기에 따라서 형사처벌을 받을 수도 있습니다. 감사합니다. 예, 그럼 이어서 감사합니다. 크리스토프 비간트 변호사님 발표 부탁드립니다. The GTSPA defines the term trade secret holder as any natural or legal person lawfully controlling a trade secret. So I would say that this generally allows for the possibility of a joint holdership of trade secrets under German law. Unlike, for instance, patent law or copyright law, there's no explicit regulation of this concept of joint holder of trade secrets. 공동보유법에 대해서는 GTSPA에서는 특허권법이나 저작권법이랑 다르게 정확히 정의를 하지 않고 있습니다. 그렇지만 명시가 되어 있지 않다라고는 말을 했지만은 공동보유자, 즉 공동보유라는 개념이 있기 때문에 공동보유자가 존재할 가능성이 법률 내에서 있습니다. 그리고 이거에 대한 계약이 있다라고 하면은 계약이 체결이 되었다라고 하면은 이것은 공동 보유자의 공동체로서 파트너십으로 봅니다. 이거는 특허권과 상표권에도 마찬가지입니다. 그렇다면은 공동 보유자 같은 경우에는 침해 시의 구제 수단에는 무엇이 있을까요? 얘기했던 것처럼 GTSPA는 자세하게 이런 침해 상황에 대해서 명시하고 있는 바가 없습니다. 그거 대신에 영업비밀 보유자 그리고 제3자 간의 권리와 침해에 대해서는 명시를 하고 있는데요. 그런데 공동 보유자가 또 다른 공동 보유자에 대해서 소송을 하거나 어떤 구제 수단을 경하게 된다라고 하면은 그 공동 보유자는 상대방은 자신의 권리 그리고 사용에 대해서 금지 명령을 구할 수가 있어야 합니다. 그런데 공동 보유자는 보통 이 영업 비밀을 법적으로 보유를 하고 있는 자이기 때문에 이 침해 행위가 GTSPA 하에서 인정을 받을 수 있는지는 생각을 해봐야 됩니다. 이러한 상황에서 이 문제는 일반적인 독일의 민법을 적용을 할 수밖에 없다고 생각이 됩니다. 예를 들어서 이런 침해 행위의 경우에 각각의 보유자가 모든 보유자에 대해서 침해가 됐다라고 하면서 금지 명령을 청구를 하게 될 것입니다. 독일의 민법에 따르면은 조항에 따르면은 공동 보유자가
영업 비밀을 나머지 산 사람의 그러니까 동의 없이 사용을 했다라고 할 경우에는 이것을 침해로 본다라고 하는데 침해로 보지를 않고 그리고 나머지 당사자의 권리가 침해되지 않은 것으로 봅니다. 그리고 이것을 이제 영원히 배제를 하는 것도 허용을 하지 않습니다. 나머지 공동 보유자의 권리를 영원히 침해를 하는 것은 영원히 배제하는 것은 허용이 되지 않습니다. 이런 법적인 불분명성이 있기 때문에 따라서 제가 권고하고 싶은 것은 이런 상황에서 항상 계약을 체결을 해야 된다라는 것입니다. 나중에 어려움을 겪지 않기 위해서는 계약서 작성이 언제나 권장됩니다. 감사합니다. 그럼 이어서 중국의 또 단예 판사님 발표 부탁드립니다. Judge Ye, I'd like to ask your opinion on topic 3. Judge Ye, would you please finish your presentation in 3 minutes? 3분 안에 발표를 끝내주시면 감사하겠습니다. Regarding the issue of how to exercise the rights of authors, 이 공동소유자의 권리에 대해서는 중국의 특허법은 이렇게 정하고 있습니다. 만약에 어떠한 협약, 계약서가 있었다라고 하면은 특허권 그리고 특허의 실시에 대해서 정당하다. 그리고 계약서가 있어야 된다. 그런데 이런 계약서가 체약이 되지 않았다라고 하면은 특허는 독립적으로 보아야 한다. 그리고 그 실시권도 마찬가지이다. 일반적인 라이센스로 본다라고 하고 있습니다. 다른 사람에게 특허의 사유 실시권을 허락하는 경우 이 실시료는 공동 보유자가 결정을 합니다. 그리고 이러한 권리의 실시는 모든 공동 보유자에게 적용이 되는 것입니다. 중국의 저작권의 적용에 있어서 컨센서스에 의해서 적용이 돼야 되는데 컨센서스 합의에 도출을 하지 못한다라고 하면은 어떠한 당사자도 나머지 당사자가 이러한 권리를 양도하지 않고 사용하는 것에 대해서 허용하지 않습니다. 판사가 별도의 저작권을 does not infringe upon the copyright of John's work as a whole. Regarding trade secrets, 영업 비밀에 대하여 PRC contains relevant provisions for John's health technical secret. Article 8 and 61 제8조 16항에 따르면 이렇게 나와 있습니다. use and transfer the technical secrets 기술적인 영업 비밀을 양도하는 것은 cooperative development and method for distribution of benefits accrued therefrom shall be agreed upon by the parties. Where there is no such agreement, 이러한 협약이나 계약서가 없을 경우에는 here, nor can it be determined 이것은 파기가 될 수 있고 또 일반적인 일반적인 내용에 따라서 적용이 될 수가 있습니다. prior to the grant of the patent right for the same technical solution. 그리고 동일한 기술적인 솔루션을 사용을 할 수 있습니다. Article 20 of the interpretation or 사법적 해석에 따르면 several issues concerning the 아까 말씀드린 그 대법원에서 인민재판소에서 내준 그 사법적 해석이 있는데요. explains that 이 설명은 다음과 같습니다. have the right to use and transfer 두 당사자 모두 이 권한을 양도를 할 수가 있다.
즉, 이 실시권을 양 당사자가 모두 실시를 양도할 수가 있다라고 하고 있습니다. 다른 당사자의 동의가 없이. 여기에서 나타나는 이득을 배타적으로 누릴 수 있다라고 나오고 있습니다. 만약에 영업 비밀을 한 사람이 다른 사람에게 양도하게 될 경우에 다른 당사자의 동의가 없을 경우에는 그 실시권이 허여된 것은 무효로 간주가 됩니다. 이것이 공동 보유자의 권리를 가장 잘 보호하고 증진하는 방식입니다. 이 권리를 행사하고 또 권한을 보호하는 가장 적절한 방법입니다. Thank you, 저지의 네, 감사드립니다. 김홍남 판사님 발표 부탁드립니다. 예, 지식재산권의 공동 부유와 관련하여 상표법, 특허법, 디자인보호법, 저작권법 등에는 보시다시피 여러 규정을 두고 있습니다. 그러면 영업비밀 보호를 규정하고 있는 부정경쟁방지법은 어떠할까요? 예, 없습니다. 예, 다시 한번 저를 혼돈스럽게 만드는 부분인데요. 결국 이는 법원의 해석에 따라 판단될 수밖에 없을 것 같습니다. 이와 관련하여 제 생각을 말씀드리기 전에 영업비밀 공동보유자 사이에 침해가 가능한지 여부가 쟁점이 되었던 서울고등법원 사건을 소개시켜드리고자 합니다. 다만 현재 대법원의 상고심이 계속 중인 관계로 구체적인 회사명이나 어떤 분야의 기술이 문제되었는지는 상세히 말씀드리기 곤란한 점을 양해 부탁드리겠습니다. 예, 원고와 피고 1은 오랜 기간 함께 해왔습니다. 원고는 피고 1로부터 비밀 유지 계약서를 제출받았지만 여기에는 지식재산권에 관한 규정은 따로 없었습니다. 새로운 제품 개발에 있어서도 원고와 피고 1은 협업을 해왔는데요. 예, 원고가 피고 1에게 설계 방향 또는 대략적인 구조를 제시하면 피고 1이 이에 따라 세부 설계를 작성해서 원고에게 보내고 원고가 다시 피드백을 보내는 방식이 무한 반복되었습니다. 원하는 결과가 나오지 않으면 피고 1이 이처럼 새카맣게 타들어갈 때도 있었고요. 때로는 원고가 심하다 싶을 정도로 지시를 해서 피고 1이 새하얗게 불태운 순간도 있었을 것 같습니다. 다행히도 원고와 피고 1은 기술 개발에 성공합니다. 오랜 기다림 끝에 기술 개발에 성공한 원고의 심정은 바로 이와 같았을 것 같습니다. 매우 고무되어 있죠. 하지만 원고 입장에서 매우 놀라운 일이 발생했습니다. 바로 피고 1이 피고 2에게 직접 이 기술을 이용한 제품을 납입한 것입니다. 원고는 매우 화가 났습니다. 부들부들 떨고 있는 게 보이시죠? 매우 화가 났습니다. 그래서 원고는 피고 1, 2를 상대로 영업비밀 침해를 이유로 금지 청구와 손해배상 청구를 했습니다. 1심은 제 피고 1의 영업비밀 침해를 인정을 했습니다. 하지만 항소심은 결론을 달리했습니다. 먼저 서울고등법원은 복수의 주체가 공동연구를 통해 생산 개발한 영업비밀에 대하여 별도의 약정으로 그 귀속을 정하지 않았다면 그 영업비밀은 이를 생산 개발하는 과정에서 실질적으로 기여한 연구개발 주체에게 공동으로 귀속한다고 보았습니다. 즉 원고와 피고 1을 영업비밀의 공동보유자로 본 것입니다. 여기까지는 1심과 결론이 같습니다. 하지만 서울고등법원은 영업비밀의 공동보유자는 영업비밀성을 상실하지 않는 이상 다른 보유자의 동의가 없더라도 영업비밀을 사용할 수 있고 영업비밀 침해 행위에는 해당하지 않는다고 보아서 원고의 피고들에 대한 금지 청구 및 손해배상 청구를 모두 기각했습니다. 영업비밀 공동보유자 사이의 영업 침해 행위가 성립할 수 있을까요? 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 하지만 제가 초반에 말씀드린 바와 같이 한국의 부정경쟁방지법은
비밀 보호와 관련하여 권리 부여 방식이 아닌 행위 규제 방식을 택했습니다. 따라서 권리 부여 형식인 특허법과 상표법 규정을 그대로 참조할 수는 없을 것 같습니다. 제 사견으로는 영업비밀의 공동 보유자라는 이유만으로 침해를 부정하는 것은 부정경쟁방지법 법문에 충실한 해석은 아닐 수도 있다고 생각을 합니다. 즉 영업비밀 공동보유자라고 하더라도 양자 간의 계약관계 등을 고려해서 공동보유자의 행위가 법문에서 규정한 영업비밀 침해 행위에 해당하는지를 살펴보아야 한다고 생각합니다. 즉 사안에서 피고 1의 행위가 계약관계에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지해야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 해당하는지를 별도로 살펴보아야 한다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 그럼 마지막 주제 논의해 보겠습니다. 예, 영업비밀 침해 소송의 경우에 그 쟁점이 복잡하고 또 주된 쟁점이 영업비밀에 관련된 것이라는 점이 증거의 수집이나 증거 조사에 있어서 특별한 절차적 고려가 필요할 수 있습니다. 각국의 영업비밀 침해 사건의 증거 보존 및 증거 수집 절차가 어떠한지, 그리고 영업비밀 침해 소송 절차에서의 영업비밀의 보호 방안 등에 대해 각국의 패널들의 고견을 청해 듣겠습니다. 이 주제에 대해서도 좀 아쉽지만 시간이 많지 않아 한 패널당 3분 정도 범위 내에서 발표해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 에드먼드 챙 판사님 발표 부탁드립니다. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 민사소송에서 연방의 영업비밀보호법에서는 결정계 압류를 허용하고 있습니다. 이 말은 민사 압류 명령의 고유한 특징으로 민사소송 당사자가 소를 제기했음에도 연방법의 집행기관이 압류 명령에 따라서 명령을 집행할 수 있다라는 점입니다. 그러나 대다수의 사건에서 이렇게 이 압류 명령은 연방법의 집행기관에서 명령을 집행하기 때문에 굉장히 심각한 일입니다. 그래서 보통의 경우에는 민사소송의 당사자가 일반적으로 임시금지 명령만을 청구하게 됩니다. 이 역시도 동일하게 결정계 압류이긴 하지만 이는 피고가 즉각적으로 영업비밀을 반환하고 관련된 비밀의 공개 및 사용 행위를 중단하기만 하면 됩니다. 그렇게 되면 연방법의 집행기관이 개입이 필요하지 않습니다. 만약에 연방법의 집행기관이 들어와서 조사를 수행하게 되면 여러 가지 위험이 따릅니다. 그렇기 때문에 이 민사적인 압류를 요구하는 경우가 많이 없습니다. 하지만 일부 경우에 피고가 즉각적으로 반환을 하지 않을 것 같다라는 우려가 있다. 아니면 사본을 보유하고 있을 것 같다라고 우려를 하는 경우라고 한다면 이들에게 경고를 할 수 있습니다. 이 다음 단계로는 우리가 연방법의 집행기관에게 개입을 하도록 하게 될 것이다. 라고 얘기하면 대부분의 기업에서는 이를 원하지 않기 때문에 민사소송적으로만 압류를 끝내려고 하게 됩니다. 증거 수집과 관련해서는 미국은 소송제도에도 광범위한 증거 개시 절차가 있습니다. 이러한 도구는 저희가 영업비밀의 사건과 관련된 증거를 수집하기에 충분하다고 할 수 있습니다. 그리고 굉장히 재량권을 가지고 있기 때문에 이런 재량권을 바탕으로 해서 다양한 처벌을 부과할 수가 있습니다. 만약에 증거를 제출하지 않는다라고 하면 벌금을 부과할 수도 있고 불이익에 대한 사실상의 추징을 할 수도 있고 만약에 이 관련된 정보를 반환하지 않으면 사실이나 일련의 사실들이 성립되지 않는 것으로 지시하는 등의 이러한 다양한 처벌들이 될 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 다양한 처벌들을 부과할 수 있는 재량이 있다라고 할 수 있습니다. 만약에 경제 스파이 행위 방지법에 따라서 민사에서 적용이 되는 것을 생각하면 명시적으로 적용되는 부분이 있습니다. 만약에 이러한 행위가 미국의 본토 밖에서 이루어졌고 그런데 지금 현재 미국의 거주민이나 미국의 영주권을 가지고 있는 미국의 국민이 아니라고 한다면 이런 경우에 이들이 부정하게 관련된 영업 비밀을 획득을 하고
그리고 이렇게 획득한 뿐만 아니라 미국 내에서 그 후에 다른 추가적인 행위를 했다라고 한다면 그렇다면 미국에서 행위를 했기 때문에 여전히 이러한 기소의 대상이 될 수 있다라는 이러한 소의 제기가 성립되게 됩니다. 이 관련된 정보, 기밀 정보의 보호라는 것은 굉장히 어려운 부분입니다. 저희 관련된 절차법에서는 상세하게 구체적으로 어떻게 원고가 영업비밀을 구시해야 되는지에 대한 법령이나 연방 규칙은 가지고 있지 않습니다. 하지만 대부분의 법원에서는 이 피고가 소의 내용을 통지를 받아야 되는 필요성과 영업비밀이 보호되어야 될 필요성을 균형 있게 고려하고 있습니다. 초기 변론이나 이의를 제기하는 단계에서는 그냥 단순히 청구 통지서만 받으면 된다라는 일반적인 규칙을 적용하기도 합니다. 그런 다음에 그 다음에 변론이나 이의 제기 단계로 넘어가게 되면 증거 개시 절차를 다루기 위한 비밀 유지 명령을 내리는 것입니다. 여기에도 다른 국가들도 많이 있겠지만 영업 비밀을 보호할 수 있는 이것이 이 변호사만 볼 수 있고 변호사가 이를 보고 나서 다른 고객 외의 사람에게 공개할 수 없는 그러한 법을 가지고 있기도 합니다. 또한 독립적인 제3의 전문가에게만 공개를 하고 이들이 이를 다른 사람에게 공개하지 않도록 NDA를 작성을 하는 경우도 있습니다. 일부 경우에서는 이러한 여러 가지 개시 절차에 대한 여러 전술들을 악용을 하거나 관련된 내용들을 통해서 영업비밀의 많은 내용들을 파내는 그러한 잘못된 행위들도 있습니다. 이런 경우를 멈추게 하는 것은 피고에게 지금 이 부분을 기밀로 삼을 것인가 아니면 원고에게 다시 공개할 수 있도록 요청할 것인가 라고 물어보게 됩니다. 이렇게 물어보게 되면 대부분 정보 요청자가 요청 범위를 축소하고 그 범위를 줄여 나가겠다라고 이야기를 하게 됩니다. 마지막으로 영업비밀 침해 소송의 관리에 대해서는 일반적으로 효과적이라고 간주되는 것은 저희가 기본적으로 기소할 때 적용되는 것이 저희 영업비밀 침해 소송에도 적용이 됩니다. 바로 이 영업비밀을 보유한 사람에게 청구항으로 설명해라라고 얘기하는 것입니다. 이렇게 해서 얘기하면 그 고객의 변호사는 기술을 어떻게 설명을 해야 될지, 이것 청구항에 어떻게 담아야 될지에 대해서 생각을 하게 됩니다. 이러한 청구항이 기술이 되고 나면 그렇다면 피고 입장에서는 지금 현재 어떤 부분이 지금 원고 입장에서는 침해라고 여기는지에 대해서 조금 더 잘 이해할 수가 있게 되는 것입니다. 그 다음으로 어느 정도를 우리가 공공정보라고 생각할 것인가. 그러니까 이런 것들은 이 특허 관련된 청구가 있기 전에 미리 논의가 됩니다. 그렇게 되면 실제로 저희가 기소를 진행할 때 조금 더 도움이 많이 됩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이어서 히로아키 이마이 판사님 발표 부탁드립니다. Concerning evidence preservation and collection, I'd like to 증거의 보존과 증거의 수집에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 구체적인 침해 조건을 명시할 의무, 그리고 취득한 기술 비밀을 사용하는 자와 관련된 추정에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 이 영업 비밀의 침해가 있다라고 증명할 책임은 해당 영업 비밀을 보유한 보유자에게 있습니다. 그러나 영업 비밀을 침해한 것으로 의심한 물품이 침해 혐의자의 소유인 경우에는 보유자가 침해 사실을 입증하기가 어렵습니다. 따라서 부정경쟁 방지법은 의무와 추정 관련 조항을 제6조, 제5-2조에서 규정을 하고 있습니다. providing infringement of the right related to the trade secret may be difficult for the 그래서 보유한 자, 영업비밀 보유한 자가 이런 권리 침해 사실을 직접 입증하기가 쉽지 않습니다. 그래서 이런 부담을 완화하기 위해서 부정경쟁방지법에서는 문서 제출 명령을 제7조에서 규정을 하고 있습니다. 만약에 당사자가 문서 제출 명령을 따르지 않는 경우에 법원은 문서의 구체적 사항에 대한 상대방의 주장을 사실로 인정할 수 있습니다. 세 번째, 손해의 추정에 관련돼서 말씀드리겠습니다. 침해와 손해 관계에는 사이에는 인과관계가 성립이 되어야 됩니다.
일반적인 견해에 따르면 법적으로 충분한 인과관계가 성립해야 하며 조건적 관계만으로는 충분치 않습니다. 제5조 1항에서는 제5조에서는 이렇게 정하고 있는데요. 이런 법적으로 충분한 인과관계가 성립하는 경우를 5조에서 정하고 있습니다. 네 번째로는 합리적인 손해액의 결정에 관해서입니다. 추정 관련 사항은 제5조에서 정하고 있는데요. 일실이익과 관련된 증명 책임을 완화합니다. 하지만 손해액과 관련된 다른 조항도 있습니다. 다른 조항은 9조에 있습니다. 영업비밀의 해외 유출과 관련돼서는 구체적인 조항이 없습니다. 소송 절차에서 영업비밀을 어떻게 보호하냐라고 물어보셨는데요. 영업비밀 보유자가 금지 명령을 받으려면 금지되어야 하는 침해자의 행위적인 특징을 구체적으로 명시해야 합니다. 실제 소송에서는 원고가 침해를 주장하는 영업비밀의 내용을 분명하게 명시를 해야 합니다. 그래서 부정경쟁방지법에서 정한 비밀의 조건을 충족하는지 판단을 할 수 있어야 되기 때문입니다. 그렇지만 전체 내용을 다 공개해야 하는 것은 아닙니다. 침해를 주장하는 근거를 피고가 파악할 수 있도록 그 영업비밀이나 비밀의 부정한 사용과 함께 영업비밀이 성립하기 위한 조건과 관련된 구체적인 정보를 제공을 해야 합니다. 그렇지만 실질적으로는 일반적인 설명만 하더라도 피고는 원고의 주장에 대해서 그 근거를 충분히 이해를 할 수가 있습니다. 따라서 재판 과정 중에서는 필요한 경우에 하나여 구체적인 정보를 공개해야 합니다. 동시에 기밀성 유지하기 위한 조치를 시행을 해야 합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 이어서 크리스토프 비간트 변호사님 발표 부탁드리는데요. 지금 시간이 거의 다 돼서 말씀드린 대로 3분 범위 내에서 발표 마쳐주시길 다시 한번 부탁드립니다. Okay. 네, 알겠습니다. 그러면 증거 수집 그리고 증거 보전에 대해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. 그리고 영업 비밀을 소송 과정에서 어떻게 보호해야 할지에 대해서 얘기를 하겠습니다. GTSPA는 구체적으로 이 증거 수집에 대해서 이야기하고 있는 바가 없습니다. 또 GTSPA는 구체적으로 인스펙션을 어떻게 해야 된다라고 정하지 않고 있는데요. 그러면 영업비밀은 그렇다면 일반적인 법을 적용할 수밖에 없습니다. 독일의 민법을 적용하고 또 독립적 증거 절차라고 부르는 독일의 민법 안에 들어있는 이 증거 절차를 사용해야 합니다. 이거를 디셀도르프 모델이라고 부르는데요. 절차적으로 하이브리드라고 할 수가 있습니다. 독립적인 증거 수집 절차가 있고요. 또 예비적인 금지 명령이 함께 결합이 될 수가 있습니다. 따라서 독립적 증거 절차는 조사를 하고자 하는 그 대상물이 공중에 의해서 볼 수 있고 또 사용이 가능한 것일 경우에 가능합니다. 이 디셀도르프 모델은 한편으로는 신속한 조치를 할 수가 있습니다. 증거 보전 절차와 금지 명령을 절차적으로 혼합하기 때문입니다. 그리고 다른 한편으로는 증거의 직접적인 보존과 결과의 추후 공개 가능성을 분리합니다. 따라서 심사에 책임이 있는 당사자의 비밀 관리성과 관련된 정당한 이해관계를 보호할 수 있습니다. 따라서 법원에서는 전문가를 선임해서 이 영업 비밀에 대해서 전문적인 의견을 제시하게끔 하고 이 의견을 바탕으로 침해의 가능성이 충분히 있는지 여부를 판단하게 됩니다. 독일의 절차법에서는
금지 명령 신청을 할 때는 법원이 금지 명령 행사를 결정할 대상과 범위를 명확하게 규정하기 힘들 정도로 모호하게 작성을 해서는 안 됩니다. 그렇지만 영업비밀의 보유자는 당연히 영업비밀을 보호하는 데에 이해관계를 가지고 있기 때문에 공개를 안 하려고 할 것입니다. 따라서 GTSPA는 여러 가지 규정을 정하고 있는데요. 민법 절차에서, 소송 절차에서 보호를 하기 위한 것을 정하고 있는데요. 우선 전체 혹은 일부 정보를 비밀로 지정을 할 수가 있습니다. 이 지침 그리고 그거 외에 다른 수단들은 법원이 재량적으로 결정을 할 수가 있습니다. 그리고 소송의 판결이 나오고 나서도 이 기밀성을 계속해서 유지해야 된다라는 책무는 유지가 됩니다. 그리고 이거를 그 후에라도 공개를 하게 되면은 이거에 대해서 처벌을 할 수가 있습니다. 또 법원은 그거 외에도 필요한 추가 조치를 명령할 수가 있는데요. 예를 들어서 구술 심리 혹은 문서에 대해서 접근할 수 있는 사람을 소수의 신뢰할 수 있는 사람에 한해서 제한을 할 수가 있습니다. 그렇지만은 제한이 있는데 각 당사자의 적어도 한 명 그리고 대리인 같은 경우에는 이 소송 절차와 관련된 문서는 볼 수 있어야 합니다. 이것은 적절한 방어를 하기 위해서 반드시 필요하기 때문입니다. 예, 감사합니다. 이어서 중국의 단예 판사님. 저지에 I'd like to ask your opinion on topic 4. 4번에 대해서 말씀을 해주시고요. 이 토픽에 대해서는 발표를 3분 안에 해주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 증거를 제출함에 있어서 자신들이 주장하는 바에 대해서 증거를 내야 되는데 영업비밀에 대한 우선 자세한 디테일이 있을 것입니다. 그거에 대해서 제출을 해야 되고 원고는 기술적인 프로포설을 제출해서 제출을 해야 됩니다. 마지막으로 원고는 피고가 원고의 영업비밀을 침해했다라는 것을 입증해야 됩니다. 그러니까 입증의 책임은 피고가 아니고 원고한테 있는 것인데요. 원고의 입증 책임을 어렵다라는 이유만으로 완화해 주지를 않습니다. 왜냐하면 실제적으로 원고가 소송이라는 방식을 도구로 활용을 함으로써 너무 남용하는 일을 방지하기 위해서입니다. 일부 사안에서 원고들이 영업비밀의 자세한 내용을 제시하는데 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 그리고 법원에다가 어떤 기술인지, 그리고 어떤 제안서인지, 그리고 어떤 제안서와 기술을 완화를 통해서 보호해야 되는지 제대로 설명하지 못하는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 법원이 상당한 유사성이 있는지 여부를 바탕으로 그리고 인증센터를 통해서, 그러니까 법원이 정하는 인증센터를 통해서 가능한지 여부를 판단을 해야 됩니다. 원고가 수수료를 내야 하는데요. 그런데 이 높은 비용을 원고가 감당하지 못하는 경우가 많습니다. 그뿐만 아니라 우리가 맞닥뜨렸던 사안 중에 하나는 이 영업비밀에 대한 상세한 내용과 관련해서 상당한 유사성이 보였습니다. 그렇지만 원고가 이거를 부당한 방법으로 취득했다라는 것을 입증을 하기가 어려웠습니다. 그리고
그리고 증거의 보존에 관련돼서 말씀드리자면 중국에서는 해석이 있다고 얘기를 했는데요. 대법원에서 민사소송에 있어서의 증거에 대해서 법적인 해석을 내놨습니다. 지재권에 따라서 이 사법 해석에 따르면 법원은 이 증거의 보존, 그 당사자가 낸 증거를 보존해야 될 의무가 있고 여러 가지 요소, 몇 가지 요소를 고려해야 합니다. 지금 시간이 없죠. 시간이 다 끝난 것 같은데 그 해석에 대해서는 제가 자세히 말씀을 드리지 않겠습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 제가 자세히 설명을 드릴 수가 없습니다. Thank you, Judge. 예, 그러면 이어서 우리 박은희 판사님 발표를 부탁드리겠는데요. 시간이 좀 많이 지체돼서 대단히 죄송하지만 양해가 되신다면 한 2분 정도 범위 내에서 발표해 주시면 감사하겠습니다. 소재기장 증거를 보존하기 위해서는 증거보존 신청을 할 수 있고 즉각적인 피해 구제를 위해서는 가처분 신청을 할 수 있습니다. 영업비밀 침해 소송의 당사자는 증거 수집을 위하여 법원에 문서 제출 신청을 할 수 있고 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 경우에는 자료 제출 신청을 할 수도 있습니다. 영업비밀은 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없도록 그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한 구체적으로 특정되어야 합니다. 영업비밀의 특정 여부가 문제된 사안에서 법원은 채권자가 자료 원본 파일을 제출하여 그 내용을 특정하였고 관련 형사사건에서 특허 수사 자문관의 의견서 및 공소장의 내용을 바탕으로 하여 압수되어서 확보된 자료들 중에 추려졌다는 이유로 대상 자료가 법원의 심리와 상대방의 방어권 행사에 지장이 없을 정도로 가능한 구체적으로 특정되었다고 판단하였습니다. 소송 및 증거 수집 과정에서 영업비밀을 보호하기 위해서 침해소송 당사자가 제출한 소속 기록 등에 영업비밀이 포함되어 있는 경우에 상대방 당사자, 대리인 등에게 영업비밀 유지 명령을 할 수 있고 소송 기록이나 판결서에 대한 제3자의 열람, 복사를 제한할 수 있으며 문서 제출 대상 문서인지를 판단함에 있어서 비밀 심리를 할 수 있습니다. 남용적인 소외 제기 및 증거 수집 신청을 방지하기 위해서 문서 제출 신청에 정당한 이유가 있을 것을 요구하고 있습니다. 그 판단에 있어서는 문서가 쟁점 판단 및 사실 증명에 필요한지, 다른 문서로부터 자료를 얻는 것이 가능한지를 고려하고 문서 제출로 인하여 얻게 될 소송상 이익과 피신청인이 있게 되는 침해를 비교 형량합니다. 시간 관계상 축약하여 설명드렸습니다. 자세한 내용은 자료집을 참조하시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 박은희 판사님 감사합니다. 수고하셨습니다. 예, 다음 세션 원활한 진행을 위해서 이 정도로 3세션을 마치도록 하겠습니다. 오늘 시간이 너무 짧아 충분한 설명을 못 드린 부분이 없지는 않은데요. 지금 배부된 자료집을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 특히 이제 제한된 시간 내에 핵심적인 내용을 효율적으로 발표해 주신 각국의 패널들에게 다시 한번 감사드립니다. 저지 예, thank you for your participation. 예 판사님 감사합니다. 발표해 주셔서 그리고 설명해 주셔서 감사합니다. 현장 및 온라인으로 참여해 주시고 경청해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 고맙습니다. 마치겠습니다. 네, 유익한 세션 준비해 주신 모든 분들께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 4세션 시작 전까지 잠시 쉬도록 하겠습니다. 4세션은 5시 5분에 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다.